Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, good morning. I expect all of you are well by the grace of Allah Almighty. And then I think all of you are also conscious of the fact that the whole universe has been passing through an austere problem, that is COVID-19. And you also know that this situation has been attacking severely the students of modern age. In spite of that, you know, our college has been arranging online classes since the appearance of COVID-19 to reach lessons on every individual topic to the students door to door. And then for that reason, our college is different from the other colleges across the country. And you also know that I took 6 classes on right form of verb. And there I discussed this topic so minutely so that all students are able to understand the topic. So I am earnestly requesting you to watch all the classes published on National College page, and I believe if you watch all the classes, you will be surely and hugely be benefited. Okay, now let us go to our today's topic and look at the board. Here you see a context, and this is, you know, practice session, and in this session we shall practice. That means class will be participatory, and then the students who are now with me, please inform me whether you are hearing to me clearly or not. Please inform me. Please inform me. Please ensure either you are hearing or not, either you are watching the board or not. Okay, here you see, এখানে দেখো, I need to discuss what is the correct form or right form of verbs. In previous class you came to know that তোমরা কিন্তু বিগত ক্লাসে জেনেছো যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব বিষয়টা কি। বিষয়টা হলো যে সাবজেক্ট, টেন্স, তারপরে অ্যাক্টিভ, প্যাসিভ মোড, তারপরে অন্যান্য রাইট ফর্ম অফ ভার্বের যে নিয়ম আছে ওগুলোকে অনুসরণ করে ভার্বের অনেকগুলি ফর্ম থেকে সঠিক ফর্মটি চিহ্নিত জায়গায় বসানোর নামই হলো কি রাইট ফর্ম অফ ভার্ব। ওকে, as this is practice session and you will participate with your pen and copy, and I am telling you to read the text and send the answers in your comment boxes. Okay, yes, continue to send the answer and I shall discuss then. Okay, thank you. A, B answers are correct who are sending are thanked.
and then continue. I'm so glad at your performance. Yes, and then a lot of students are sending correct answers in the comment boxes. Yes, Shoaib, thank you. Mumin, thank you. Arman Hussain, thank you. Continue to send. Mo, walaikum salam. Yes. Yes. Who is he? Shoaib, thank you. Arman Hussain, thank you for sending correct answers. Yes, and that is also correct. Who is he? Shoaib Al Hassan. Rafsan Mumin, okay, thank you. Naim Islam, walaikum salam. Burning, okay, thank you, Arman. Yes. Okay, and then I shall watch the answers which will be sent by you. Okay, and then I shall discuss a little bit. The participants are sending correct answers, and in spite of that, I am discussing for the students who are not now with me. Here, look at the first sentence. Air be the important element of the environment. তোমরা জানো যে ইউনিভার্সাল ট্রুথ যে কতগুলো সেক্টর আছে, ক্ষেত্র আছে, এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয়? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটি বসাতে হয়। ঠিক আছে, তো তার মধ্যে কি কি আছে? ইউ নো, in spite of that I am writing habitual fact, universal truth, every day, every week, every month. যাই হোক একেবারে লিখে দিলাম যে every day, every week, every month, once a year, twice a year, thrice a year, বছরে একবার, দুইবার, তিনবার। তারপর জেনারেলি, তারপর হলো occasionally, and then often, and then always, daily, normally, and then now and then, frequently. I am requesting you to write the rules, because based on rule you have to learn right form of verb, and if you know the rule, you will be surely able
to use the proper form of verb in right place. Now and then frequently থাকলে কি হয়, প্রেজেন্ট যদি অতীত নির্দেশক কোনো কিছু না থাকে দেন উইল বি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তখন কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। ওকে, সি দ্য রুল, হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট মানে যেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। উইল সাফার, ওকে থ্যাংক ইউ। যে কাজটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে তো সেই কাজটির ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয়, ইয়েস আমি রুলটি দেখাচ্ছি, দেখো চেক হ্যাড, কোনটাতে যে ভুল করেছো, এইচ হেল্ড, ওকে থ্যাংক চেকড, ওকে দেখো রুলটা দেখা যাচ্ছে এখন। হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট, ইউনিভার্সাল ট্রুথ, এভরিডে, এভরি কথাটা থাকলেই এভরিডে, এভরি উইক, এভরি মান্থ, এভরি ইয়ার, ওয়ান্স, এই ইয়ার মানে হলো বছরে একবার, এরকম কিন্তু ওয়ান্স এ ইয়ার, টুয়াইস এ ইয়ার, থ্রাইস এ ইয়ার এরকম থাকতে পারে, বছরে 2 বার 3 বার 4 বার এরকম থাকতে পারে, 4 ফোল্ডস 5 ফোল্ডস এরকম থাকতে পারে। জেনারেলি, অকেশনালি, নর্মালি, অলওয়েজ, ডেলি, ঠিক আছে। নাও অ্যান্ড দেন মাঝে মাঝে, ফ্রিকুয়েন্টলি, প্রায়, তো এগুলো থাকলে সাধারণত কি হয়ে থাকে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে থাকে। তো এখানে বি ভার্ব তোমরা জানো, ইন প্রিভিয়াস ক্লাস আই টোল্ড ইউ দ্যাট যে বি ভার্ব হলো কয়টা, 8টি নাকি? ইয়েস, তোমাদের মনে আছে অবশ্যই। কি কি সেগুলো হলো এম ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, বিন, তারপরে বিং, তারপরে বি, এই সবগুলো কি অবভিয়াসলি বি ভার্ব। তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো, ইয়ার ইজ বসাবো, যেহেতু দিস ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ যে ইয়ার ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, অথবা ইজ এন ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট থাকতে পারে। আবার কিন্তু এখানে ওয়াটারও থাকতে পারে, থাকুক, আমাদের প্রবলেম কি, আমাদের বুঝতে পারলেই হলো যে এটি কি চিরন্তন সত্য বোঝাচ্ছে। এরপরে দেখো ওয়েস, বাট ইট ইজ কনস্ট্যান্টলি বিং। তো আমাদের কি করতে হয়, রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হয় যে এটা কোন মুডে রয়েছে, অ্যাক্টিভ মোডে আছে না প্যাসিভ মোডে আছে, ঠিক না? তাহলে অবভিয়াসলি এখানে যেহেতু রিসিভার মানে যে রিসিভ করে, রিসিভার মিন্স অবজেক্ট, রিসিভার অফ ভার্ব, রিসিভার অফ অ্যাকশন, if the subject doesn't work itself, it is in passive mode। যখন সাবজেক্টটি নিজে কাজ করতে পারে না তখন এটা কিসে থাকে, প্যাসিভ মোডে থাকে। এই যে দেখো it is constantly being, here subject is it, subject here doesn't function, এখানে সাবজেক্টটা কাজ করে না, সাবজেক্টটাকে subject is being done by others, it is constantly being pollute, so it will be in passive mode। তাহলে being এর পরে কি হবে, always in passive mode the third form of verb is used, you know, so here will be, but it is constantly being polluted। কারণ কি, কারণ আমরা জানি যে প্যাসিভ মোডে সবসময় ভার্বের থার্ড ফর্ম হয়। we make fire to cook food and, দেখো এন্ডের আগে যেই নিয়ম এন্ডের পরে একই নিয়ম, ঠিক আছে? তো এন্ডের আগে রয়েছে কুক, প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব, তাহলে এন্ডের পরেও কি হবে, প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব। ইয়েস, আর বার্ন, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটাই হবে, এটাই থাকবে। and do many works, this fire emits smoke which emits, this fire emits smoke which, whichটি কোন পার্টস অফ স্পিচ বলো তো? অবভিয়াসলি which is relative pronoun, and relative pronoun কোনগুলি তোমাদের মনে আছে কি? Can you remember which are the relative pronouns? Okay,
send me the relative pronouns in the comment boxes. In the comment boxes, send me which are the relative pronouns. পেসিসটি ফুল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আমার এখানে তো দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, আই এম ট্রাইং টু okay, I think now the whole pieces is being watched, is visible. Okay, see, this fire emits smoke. I told you to send the relative pronouns in the comment boxes. তোমরা কমেন্ট বক্সের মধ্যে রিলেটিভ প্রনাউনগুলো কোনগুলো একটু লিখে পাঠাও তো, তোমাদের মনে আছে কিনা। As manual classes I taught you, as far I could remember, I can remember relative pronoun গুলো কি কি। Okay, no sir, oh sorry, okay, I am writing. Relative pronoun গুলো হলো, this is another rule to clarify. Number D to you, I am writing the rules. This rule is based on which is here relative pronoun. তো রিলেটিভ প্রনাউন গুলো হলো, মেইন রিলেটিভ প্রনাউন গুলো হলো হুর তিনটা ফর্ম আছে, হু একটি ফর্ম, আর হলো হোম, হুজ, যেই ফর্মটি ব্যবহার হয়, হু, হুইচ, তারপরে হলো দ্যাট। দিজ আর মেইন রিলেটিভ প্রনাউন, and sometimes what is also used as relative pronoun. ঠিক আছে, কখনো কখনো এই হোয়াটটিও রিলেটিভ প্রনাউন হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল, আই নো দ্য ফ্যাক্ট, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, এই সাচ কাইন্ড অফ দ্যাট। তো মেইন রিলেটিভ প্রনাউনগুলো হলো কে জেনে লিখেছো, শেয়ার, হোয়াট, হুইচ, হাউ, হোয়েন, হোয়ার, এসব কি হবে, এসব কি হবে। তো দেখো আমি লিখে দিয়েছি, লিখেছি এখানে হু, হুইচ, দ্যাট, দিজ আর থ্রি মেইন রিলেটিভ প্রনাউন্স। মাঝে মাঝে হোয়াটটিও ব্যবহার হয়, কিন্তু হুর তিনটি ফর্ম আছে, হু, হোম, হুচ। তো এগুলো আবার কখনো প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহার হয়, ইন্টারগেটিভ অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়, আবার কখনো রিলেটিভ প্রনাউন হিসেবে ব্যবহার হয়। যখন বাক্যে যে, যেটি, সেটি, যেটা এরকম অর্থ দেয়, তখন সেটি রিলেটিভ প্রনাউন হিসেবে কাজ করে। জেনারেলি রিলেটিভ প্রনাউন ইজ ইউজড in the middle of the sentence or after subject. Okay, you have to keep it in your memory. Then the fire emits smoke. তো রিলেটিভ প্রনাউনের নিয়মটি কি? নিয়মটি হলো অ্যান্টিসিডেন্টকে অনুসরণ করে। অ্যান্টিসিডেন্ট, তো অ্যান্টিসিডেন্টকে সাধারণত অনুসরণ করে। অ্যান্টিসিডেন্ট কথাটার মানে কি? মানে হলো পূর্ববর্তী সাবজেক্ট। পূর্ববর্তী সাবজেক্টকে এটা কি করে অনুসরণ করে থাকে। তার মানে হলো পূর্বে কোন ধরনের সাবজেক্ট রয়েছে, পূর্বে কি তোমার যে সাবজেক্টটি রয়েছে এটা কি কিসে আছে। সর্বপ্রথম তোমাকে টেন্সটা নিয়েই ভাবতে হয়। চিন্তা করবে প্রথম যে দ্য সেন্টেন্স মেনশনড ইন দ্য কনটেক্সট উইল বি ইন হুইচ টেন্স, এটা কোন টেন্সে হবে এই বিষয়টা তোমাকে অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক। তারপরে তুমি টেন্সে নিয়ে যাবে, তারপরে তুমি কি করবে, রাইট ফর্ম ভার্বের রুলে চলে যাবে। দিস ফায়ার ইমিটস স্মোক হুইচ, তো এই কথাটি কন্টামিনেট এয়ার, যেটা বায়ুকে দূষিত করে। তো এই কথাটি আসলে কিসে আছে? এই কথাটি আছে তোমার কিসে আছে, একটু থিঙ্ক করলে বুঝতে পারবা যে এই কথাটি আছে ইউনিভার্সাল ট্রুথের মাঝে। তাহলে অবভিয়াসলি ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তো সেই ক্ষেত্রে আগে দেখবা যে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট না হুইচের আগে যে অ্যান্টিসিডেন্ট, মানে হলো পূর্ববর্তী সাবজেক্টটি কি সিঙ্গুলারে আছে না প্লুরালে আছে। এই কন্টামিনেট অর্থ দূষিত করা, আরও ইংরেজি আছে
কন্টামিনেট, পলিউট, ডিফাইল, এগুলো অর্থ কি? দূষিত করা। তো এখানে স্মোকটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, আর চিহ্নিত সত্য হিসেবে ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো কন্টামিনেটের সাথে কি হবে? এস হবে। তোমরা কিন্তু উত্তরটি লিখেছ। হ্যাঁ, কন্টামিনেটস। ওকে, জানি না রিলেটিভ প্রোনাউনটা কতটুকু বুঝেছো। আমি একটি উদাহরণ এখানে লিখি। The leaders who for the poor and then immortal. Okay, this is the sentence, and what will be the answer? I am giving some option. In option A, works was, option B, work, or option C, worked is, and option D, work where. Okay, and from this I can understand how much have you understood the rule. দেখো তো, the leaders who works hard for the poor be immortal, and which one will be the correct form? Okay, tell me in the comment boxes. আমাকে বলো যে the leaders who works hard for the poor immortal, তো এখানে আসলে কোনটি হবে উত্তর? তোমরা একটু লিখে পাঠাও তো দেখি যারা আছো আমার সাথে। If you share to me, please send the answer. Okay, I am telling. দেখো, the leaders এখানে বহু বচন, works হবে না। তারপরে এখানে the leaders বহু বচন এবং চিরন্তন সত্য কথাটি, তার মানে ওয়ার্ক, আর যেহেতু বিভার্ব হিসেবে কাকে বোঝাচ্ছে? লিডারদেরকে বোঝাচ্ছে, তাহলে কি হবে? আর এটাই কারেক্ট। ওয়ার্ক অতীতে তো যাবেই না, যেহেতু ইউনিভার্সাল ট্রুথ। ইস তো হবেই না, কারণ দ্য লিডার্স বহু বচনে আছে। ওয়ার্ক এখানে ওয়ার আছে, ওয়ার হবে না কারণ ওয়ারটি পাস্টে রয়েছে। ওকে, আশা করি তোমরা রিলেটিভ প্রোনাউনটি বুঝেছ। তারপরে পলিউট ইয়ার টু এ গ্রেট এক্সটেন্ট বাই, আমরা শিখেছিলাম যে টু ছাড়া যত প্রিপোজিশন আছে, টু ছাড়া, উইদাউট টু, ফর অল প্রিপোজিশনস উই হ্যাভ টু ইউজ, উই হ্যাভ টু, আমি উত্তরটি লিখে দিয়েছি, ঠিক আছে, বি। ওকে, থ্যাংক ইউ, বি যারা লিখেছো থ্যাংক ইউ। তো এখানে বাই বার্নিং হবে, টু ছাড়া যত প্রিপোজিশন আছে এরপরে বারের সাথে আইজি হয় বার্নিং। এয়ার পলিউশন অলসো, আবার চিরন্তন সত্য কথাবার্তা, তাহলে এয়ার পলিউশন অলসো হ্যাপেন্স, এস হবে সাথে। বার্নিং হ্যাপেন্স, এয়ার পলিউশন অলসো হ্যাপেন্স হোয়েন কুল অ্যান্ড ওয়েল। কুল অ্যান্ড ওয়েল এখানে দেখো দুটি সাবজেক্ট, বাট দিস টু সাবজেক্টস আর নট ডুইং দ্য ফাংশন, কিন্তু এই দুটি সাবজেক্ট কি করতেছে না? কাজটি করছে না। মানে কুল এবং ওয়েল কি নিজেরা পড়তে পারে? নিজেরা পুরে না, তাদেরকে পুরানো হয়। সাবজেক্ট যদি নিজে কাজ না করে তাহলে এটা অবশ্যই কোন মোডে চলে যায়? প্যাসিভ মোডে চলে যায়। তাহলে কুল অ্যান্ড ওয়েল এদেরকে পুরানো হয়, কথাটি চিরন্তন সত্য কথা। বার্নড, ফ্যাক্টরিজ ক্যান অলসো বি, যত বি আছে আমি রুলটি লিখে দিতে পারতাম, বাট টাইম ইজ টু লিমিটেড।
আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, যত বি আছে, ঠিক আছে, তোমরা বুঝে নিও, যত বি আছে এদের পরে ভার্বের সাথে থার্ড ফর্ম হয়ে থাকে বি বিং, এদের পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম হয়ে থাকে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, তারপরে গোয়িং টু বি, মানে বি যত আছে এদের পরে ভার্বের ক্যান বি, কুড বি, মে বি, এদের পরে ভার্বের কি হয় থার্ড ফর্ম হয়ে থাকে। আরেকটা আছে গেট, গেট দ্য ওয়ার্ক ডান বাই সামওয়ান। তো যত বি আছে এদের পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম হয়ে থাকে, এখানে অলসো বি আছে, তো বি হেল্ড হবে হেল্ড রেসপন্সিবল ফর দিস পলিউশন। তারপরে আরেকটি নিয়ম তোমরা অনেকবার শিখেছো যে ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ রাইট টাইম, ইট ইজ প্রপার টাইম, ঠিক আছে, তোমরা অবশ্য কারেক্ট লিখেছো বটে, ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ রাইট টাইম, ইট ইজ প্রপার টাইম। আই ফেন্সি, আই উইশ এদের পরে থার্ড ফর্ম হয়ে থাকে, সরি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে থাকে, পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে থাকে, তাহলে ইট ইজ হাই টাইম উই চেকড, ঠিক আছে, উই চেকড এয়ার পলিউশন, আদারওয়াইজ, আদারওয়াইজ উই শ্যাল, অথবা উইল লেখলেও পারো, আমরা অবশ্যই, উইল যদি লেখো তাহলে অর্থ দিবে, উইর সাথে সাধারণত শ্যাল হয়, আর যখন উইলটি ব্যবহার হবে উইর সাথে তখন অর্থ হবে শিওরলি, শিওরলি মানে নিশ্চিতভাবে আমরা কি করব, ভোগান্তির শিকার হব, সাফার এ লট, আমরা অনেক বেশি ভোগান্তির শিকার হবে। অ্যান্ড দেন কিছু রুল শেখানোর ইচ্ছা ছিল, বাট টাইম is so limited, time is not allowing me to continue the class, time is telling me to stop the class here, okay, and then I am earnestly requesting you, you have to watch all the classes on the National College page, and then I am also requesting you to stay at your home without any necessary, you shouldn't go outside, and if you need to go outside you must wear masks and follow the rules of health, okay. I am praying for you so that you can lead a healthy life, okay. Thank you.